Center in Tiruvalla is a church that has more than 1,000 congregants, and I had the opportunity to minister there, and I believe that there are many ministers here who have ministered in the church, a very lively church, and I thank the Lord for this man of God who has been here among our midst in the past, and he will minister from God's word. Praise the Lord. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. I thank God for this opportunity the Lord has given me. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർഷിപ്പ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. The Lord has given us a blessed worship this morning. ആത്മനിറവിൽ പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. I thank the Lord that the Lord enabled us to worship the Lord singing songs in the fullness of the Spirit. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം സ്തുതികളിന്മേൽ അധിവസിക്കുന്നവനാണ്. The Bible says the God of Israel habitats on the praise of his people. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവം അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Amen. I believe that even as we were singing to the Lord was sending his power among our midst. തുടർന്ന് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. And I'm going to speak from God's word. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താദാസ പാസ്റ്റർ ഫിന്നി സോമരുടെ ഫാമിലി ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ കർത്താവിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കെവി കുര്യച്ചാന്റെ ഫാമിലി ഇവരെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം I ചെയ്യും. thank the Lord for the pastor and his family and all those who are here, especially late pastor K.V. Kurian's family. I ഞങ്ങൾക്ക് greet them. കുടുംബമായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I am glad that I am able to be part of this service. മുഖവര കൂടാതെ നമ്മൾ ഭഞ്ജനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. We are going to enter straight into God's word. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ്. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. A certain woman of the wives of the son of the prophets cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves." So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Then he said, "Go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones." So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." Amen. നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു വേദഭാഗമാണിത്. This is a very familiar passage for all of ഈ us. ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കാനിടയായി തീർന്നു. I was able to minister the same word in different places. പഴയ നിയമകാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം ശുശ്രൂഷക്കാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. In the Old Testament time, the Lord raised his prophets to be ministers. ഏലിയാവെ, എലീശ, ശമൂവേൽ തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാരെ നമുക്കറിയാം. We are familiar with Elijah, Elisha, prophets like അവർ Samuel. കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. And they were people who were used mightily by God. ദൈവം പറയുന്ന അരുളപ്പാടുകൾ അവർ ജനത്തോട് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. They were people who would convey the word of God to his people. ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യം നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ. A prophet's ministry was to stand between God and man, receive from God and give it to man. അവർക്ക് കിട്ടിയ അഭിഷേകം, ആ പകർച്ച അവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. What the anointing that was upon them, they wanted to transmit it to the next others. അപ്പോൾ അവരെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. So they were able to raise up prophets after them. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. We can say that they in turn started a Bible school. അവരെ പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരെ കുടുംബമായിട്ട് വന്ന് പാർക്കുകയാണ്. And there were
prophetic students who would come and stay around them as families. കുടുംബമായിട്ട് പാർത്ത് ഈ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരെ ഈ ശുശ്രൂഷകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ്. And these prophetic students or disciples were trained by the other prophets. യഥാർത്ഥ ലീഡർ അണികളെ വളർത്തുന്ന ആളായിരിക്കും. A leader would raise up another or others with him. ഞാൻ മരിച്ച ശേഷം എല്ലാം തീർന്നോട്ടെ എന്നുള്ളതല്ല, ഞാൻ മരിച്ചാലും എനിക്ക് പകരമായിട്ട് 100 കണക്കിന് അഭിഷക്തന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണമെന്നാണ് ഒരു ലീഡറുടെ ലക്ഷ്യം. A leader's aim is to raise up hundreds of people after him. നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ആരെ നമ്മൾ തളർത്തല്ലേ, വളർത്താൻ നോക്കണം. We have to raise up people with our words, not to discourage them. നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ആരും സഭയിൽ നിന്ന് പോകാനിടയാകരുത്. Nobody should leave because of our words. നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ താങ്ങുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. We should be able to encourage others with our words. അങ്ങനെ അണികളെ വളർത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഈ പ്രവാചകന്മാർക്കുണ്ടായത്. Elisha or the prophets were people who raised up other prophets. അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു എലീശ. And Elisha was such a prophet. എലീശയുടെ കൂടെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭ്യസിക്കാൻ വന്ന ഒരു ദേവദാസന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. And what we read here is a disciple of Elisha and about his family. അദ്ദേഹം വന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകാനിടയായി. The Bible says this disciple came, but for some reason he passed away or he died. ഭാര്യ മക്കൾ മാത്രം ശേഷിച്ചു. And now his wife and his children were with him. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം കിടക്കുകയാണ്. So there is a topic here. ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ മരണം ഉണ്ടാകുമോ? The question is, because you stepped out in faith to serve God, will you experience death? ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ രോഗം ഉണ്ടാകുമോ? Will you step out in faith to minister? Would you get sick? ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ കഷ്ടതയും കണ്ണുനീരും കയ്പും ഉണ്ടാകുമോ? Would you, after stepping out in faith, would you go through hardship and tears in your life? TV ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ TV പ്രഭാഷണം പറയുന്നത് ആമേനെ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്നാണ്. When you open up your television, you see televangelists saying about experiencing an overflowing of blessings. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സൈക്കിളെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാറുമായി തിരിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. If you use a bike to come to church, you can go home on a four-wheeler. കാറെ വരികയാണെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തിരിച്ചു പോകാവുന്നതാണ്. If you come on a four-wheeler, then you can fly back home. സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷമാണ് കേൾക്കുന്നത്. So there is a gospel of prosperity that is being peddled around. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. When you study God's word, that's not what it says. ക്രൂശിന്റെ മാർഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. The children of God should know that the Bible talks about a pathway of cross. ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞോടി പോകുന്ന മാർഗമല്ല ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം, തന്റെ ഇടമ നിൽക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം. When you face opposition in life, you don't run away from opposition, but you stay put. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരമോ രോഗമോ കണ്ണുനീരോ കയ്പോ വേദനയോ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നു, ടെൻഷൻ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും താഴെ വീഴത്തില്ല. If there is any one of you listening to me this morning, and if you are going through any kind of hardship, sorrow or tears, I want to tell you, you don't need to be discouraged, you don't need to go back, but stand strong, because without God's knowledge, not a single hair on your head will fall to the ground. ആമേൻ. കൈയുയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. Amen. താങ്ക് യു. ബൈബിൾ പറയുന്നു, The Bible says, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. the scripture says, all things work together unto good to them that love God, to those who are called according to his purpose. നമ്മൾ നന്മ വരുമ്പോൾ പറയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് പറയും. We always say goodness is God's purpose. ദോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അല്ലെന്ന് പറയും. When we experience hardship in our lives, sufferings in our life, we say it's not God's purpose. യോബ് പറയുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്മ അനുഭവിച്ചു തിന്മയെ അനുഭവിക്കണം. Job says that in our life we can experience goodness and at times hardship from God. നന്മ വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തിന്മ വരുമ്പോഴും സ്തോത്രം പറയാൻ തയ്യാറാകണം. When you experience good in your life, you should praise God. And when you experience a season
of not so good hardship, you ought to praise God. ആമേൻ Amen. ആമേൻ Amen. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം My topic, ഈ സഹോദരി എങ്ങനെയാണ് കാര്യത്തെ ഫേസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. how was this woman who was a widow, she was able to face the situation in her life? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഈ സഹോദരിയെ കുറിച്ചാണ്. We are going to talk about this woman here. എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യത്തെ ഫേസ് ചെയ്തത്? How was this woman able to face this hardship? അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ നമുക്കത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. If we would make this practical in our life, it will be a blessing. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, Number one, ഈ സഹോദരിക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. she was a woman of self-confidence. ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഞാൻ അതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. She had that boldness, the assurance, regardless of what she faced in her life, she would face it alone. പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അപ്സെറ്റ് ആയി പോകരുത്. Don't be upset when you face opposition in your life. ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ധൈര്യവും ഉറപ്പുമാണ്. When you come to worship the Lord, you should have a confidence within you. പക്ഷേ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയും പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാടിപ്പോവുകയാണ്, കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. Many people from Monday onwards, when they face hardship, they just get discouraged and paralyzed. ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ തളർന്നു പോകത്തില്ല, എന്നോട് കൂടെ ദൈവമുള്ള ഉറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. She had the assurance, even though her husband had died and the children were being threatened by her creditors, she had the boldness that I will stand strong. നിങ്ങളോട് എനിക്കിന്ന് പറയാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരിക്കലും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. Let me tell you, don't ever lose your self-confidence. ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആരുമില്ല. If God be for us, who can be against us? ആമേൻ. ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതു കാര്യവും സാധിപ്പിച്ചു തരുവാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കഴിയും. We have to believe if God is with us, all things are possible and he can accomplish all things. പരിശുദ്ധമെന്ന് പറയുന്നു, ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പാലക്കാലത്തെ ആരാധനയിൽ കഠിനമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ രോഗത്തിൽ കൂടെ ഭാരത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്നു, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. Amen. I want to tell you by the Spirit of God, there are people here who are going through hardships and suffering in your life. No matter what season you are in, don't you lose your self-confidence. കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, ചെവിയുണ്ട്, കാലുണ്ട്, കൈയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷേ അകത്ത് കോൺഫിഡൻസ് പോയപ്പോൾ തീർന്നു. Listen, you might look handsome, you might look beautiful, you have everything, but if you lose your self-confidence, you're done. വിശ്വാസിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഏറിയ പങ്ക് ആളുകൾ മെന്റൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നീങ്ങിയാണ്. Among the so-called believers, there are many people who are going through mental depression. സ്തോത്രം പറയാൻ കൈയടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നേരിടാൻ കഴിയുന്നില്ല. They are saying praise God and they are clapping their hands, but when they face issues in their life, they are not able to face it squarely. നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നതും കൈയടിക്കുന്നതും സ്തോത്രം പറയുന്നതും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതും പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പിടിച്ച് ധൈര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. You know, you are going through this motion of worshiping God and singing and clapping hands and rejoicing. All this is good, but when you face opposition in your life, you should be able to stand strong. ആമേൻ. Amen. മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്ന് പകൽ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. Just like you would charge your mobile phone, likewise you should be charged by the power of God. ആമേൻ. ഇന്ന് ഫുൾ ചാർജിൽ വേണം ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട്. When you walk out of this place, you should be charged in an optimum manner. ചാർജ് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും. If you have the power of God within you, you are able to stand against any challenges in life. ആമേൻ. Amen. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. You need to have self-confidence. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവൾക്ക് ആ പ്രവാചകനുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. She had a good working relationship with the prophet. പ്രൊഫറ്റിന്റെ അടുക്കൽ ഏത് സമയത്തും ചെല്ലാനുള്ള ഒരു വഴി അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. She had the confidence and an opening to go to this prophet at any time. എവൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്നല്ല The എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Bible says she approached the prophet did not approach her. 24 മണിക്കൂറും ചെല്ലാനുള്ളൊരു വഴി അവൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. She had opened up a pathway so that she can approach the prophet anytime. നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേനെ,
നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേനെ, If it was us, this is probably what we would say. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈബിൾ കോളേജ് വന്നതുകൊണ്ട് ഗതികേട് മുഴുവൻ ഉണ്ടായത്. We would have said that it's because of him that I am going through this situation. സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമേ There ഇല്ലായിരുന്നു, was no point in stepping out in faith for ministry. പാട്ട് പാടേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു, കൈയടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു. We didn't have to sing or clap and worship. പക്ഷേ അവൾ ഇത്ര പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴും ആ പ്രവാചകനുമുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല. See, even though she was going through this hardship, she did not break or strain the relationship with the prophet. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും 24 മണിക്കൂറും ചെന്ന് പറയാനുള്ളൊരു നല്ല പ്രവാചകൻ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. Amen. Regardless of what you go through in your life, you have the Lord Jesus, that great prophet, that you can run up to him regardless of your time. നാട്ടിലൊരു വലിയ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, In India there is a temple. ശബരിമല എന്നാണ് പേര്. It's called Shabrimala temple. വർഷത്തിൽ 40 ദിവസമാണ് ചെല്ലാനൊക്കത്തുള്ളൂ. You can only go there 40 days in a year. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 7 ദിവസം ചെല്ലാനൊക്കത്തുള്ളൂ. Some temples, holy sites, you can only go 7 days. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 1 ദിവസം കയറാനൊക്കത്തുള്ളൂ. In some temples, you are only allowed 1 day of the entire ആ year. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ പ്രത്യേക സമയം വെച്ചിരിക്കുക. They have set aside a time where they can approach their എന്താ God. നമ്മുടെ ഭാഗ്യം, We are a blessed group. 24 മണിക്കൂറും ചെല്ലാനുള്ള ഒരു വഴി ദൈവം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 24 hours, 365 days of the year, you can approach the throne of grace. 24/7 24 മണിക്കൂറും 7 ദിവസവും ചെന്ന് പറയാനൊരു വഴി ദൈവം തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. God has opened a door for you and for me so that we can run up to him regardless of time or day. ആരെല്ലാം കൈവിട്ടാലും കൈവിടാത്തൊരു ദൈവം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. Amen. We have a God, even if the whole world forsake us, Amen. he will not forsake us. അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുകയാണ്. God has given us a spirit of sonship so that we can call him Abba, Father. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം 24 മണിക്കൂറും അത്ഭുതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. God is doing a miracle for you even as we speak. ആമേൻ. Amen. Amen. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോളിയുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. I was talking to Dr. Jolie Matthew. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗവിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞേയില്ലായിരുന്നു. I did not know of what he went through. കർത്താവ് വിടുവിച്ച വിടുതൽ കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. When I heard how the Lord delivered him, my eyes started swelling. ഐസിയുലും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോൾ ആര് സഹായമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. Amen. When we are in our surgery room, when you are in the ICU, there is a God who comes by our side when you and I are alone. ഡോക്ടറും മനുഷ്യരും അല്ല നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്, സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. It's not the physician or people who heal us, but it is God who heals us. അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങൾ അടിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. Amen. Hallelujah. കരങ്ങൾ Praise അടിച്ച് God. Put your hands together and give him glory for Amen. what God has done for you. ആമേൻ. ദൈവം ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. God is a God of healing. ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. God is a God of deliverance. മനുഷ്യനല്ല വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വിടുവിക്കുന്നത്. Man doesn't deliver you, God does. ആമേൻ. Amen. ഇന്ന് ആരാധന അറിവിനും ദൈവം വിടുവിക്കും കേട്ടോ. Even amidst the worship, God can deliver you. ആമേൻ. Amen. ഞാൻ സഭയിൽ ഒരു ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ When there was a worship going on in a church, കാല് ഒടിഞ്ഞ് 2 കാലും ഒടിവ് സംഭവിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ 2 പടിയുമായി കടന്നു വന്നു. a man came with crutches because he had fractured both his legs. അതായത് വടി പിടിച്ച ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. He came with crutches inside the church. ആരാധനയിൽ സാക്ഷി പറഞ്ഞ കൈ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് തിരിച്ചു വന്ന വഴി പകുതി ആയപ്പോൾ വടി എറിഞ്ഞാച്ച് തിരിച്ചോടി വന്നു. Praise God. They prayed for him, and as he was going back with his crutches, halfway, he threw his crutches and he ran back to the podium. തിരിച്ചോടി വന്നു. He came back. 2 പടിയും കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഓടി വന്നത്. He threw his crutches and he walked back. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, I realized one. ആരാധന നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Amidst worship, when you pray, God will
heal us. പല ഡോക്ടർമാരെ വിശ്വാസമാണ്, ദൈവത്തെ വിശ്വാസമില്ല. Many people trust the physicians, but they don't trust God. നമ്മുടെ സ്വർഗീയ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. Our heavenly physician is here among us. ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാണ്. There is healing in the name of Jesus. ഹല്ലേലൂയ. Amen. കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം ഉയർത്തി സ്വന്തം പറയാണ്. Praise God. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Amen. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. She was a woman of self-confidence. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് ദൈവവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. Secondly, she had a relationship with the prophet, or having an active relationship with God. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ ഭർത്താവുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. She had a good relationship with her husband. നമ്മുടെ വല്ല സഹോദരിമാരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്, അങ്ങേരെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പൈസ കടം മേടിച്ച് എന്നെയും പിള്ളേരെ വഴിയാധാരമാക്കി അങ്ങേരെ അങ്ങ് ചത്തുപോയി. ഞാനിപ്പം ആമേനാകെ വഴിയാധാരമായിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും മുഴുവൻ കാര്യവും ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ മേൽ ചാർജ് ചെയ്തതിന്. See, if it was anyone else, they would have said it like this: when my husband was alive, he took a lot of credit, and then he died, and he put me and my children in hot water, and she would have accused her husband. അങ്ങേരെ അങ്ങ് പോയി, ഞാനിപ്പോൾ അനാഥമായി. She would have said that he's gone and I'm in trouble. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അവൾ പറഞ്ഞത്. This is not what she is saying. നിന്റെ ദാസൻ യഹോവഭക്തനായിരുന്നെന്ന് നിനക്കറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. This is what she is saying to the prophet. Your servant was a God-fearing man. You know it, and I also know it. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം. Listen to this. കുടുംബജീവിതത്തിൽ അവൾ മാന്യതയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. She was a woman of standing in her family life. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടും ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സഹോദരിയായിരുന്നു. This is a woman who honored her husband even after his death. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ മാന്യത പുലർത്തുന്നവരെയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. God wants in family life, husband and wife, to honor each other and maintain that honorable status, and God will bless such people. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം. Listen. എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന അത്ര പേരെ ആരും ബഹുമാനിക്കത്തില്ല. Listen, there is no one that would honor my wife as much as I honor her. എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന അത്ര പേരെ ആരും ബഹുമാനിക്കത്തില്ല. No, the wife has to honor her husband like no other person. പല കുടുംബങ്ങളിലും ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ബഹുമാനം കൊടുക്കത്തില്ല. In many a family, the husband and wife, they don't honor each other. സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ, പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം എന്ന ദൈവത്തിൽ വചനം പറയുന്നത്. The Bible says the head of a woman is husband, the head of a husband is Christ, the head of Christ is God. ബഹുമാനിക്ക്, give respect and take respect. You have to give respect and you have to receive respect. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളായിരിക്കണം. You should be family that respect each other. ചില വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സഹോദരിമാർ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചും ഭർത്താവ് സഹോദരിയെ കുറിച്ചും വളരെ നെഗറ്റീവായി സംസാരിച്ചു കളയും. Some homes when we visit, we have seen that the husband and wife, they talk negative about each other. കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ ഹണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. In the initial days after marriage, they respect each other and they call each other honey. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ വിളിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല. Now they don't even know what they call each other. ആമേൻ. Amen. ഞാനത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന അറിയത്തില്ല. പണ്ട് PM ഫിലിപ്പ് സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. The late PM Philip pastor used to say it like അത് this. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം വന്നാലും മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ When he went to a home, അവിടുത്തെ അമ്മാമ്മ പറയുകയാണ്, the sister or the wife at that home said, ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ ഒരു പൊട്ടനാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നത്. yeah, the wife said about her husband, my husband is a fool or an idiot. ഉടനെ ഈ അമ്മാമ്മയാ പറയുന്നത്, അച്ഛനാ പറയുന്നത്, ഒരു അമ്മാമ്മ പറയാണ് അച്ഛൻ ഒരു പൊട്ടനാണെന്ന്. The wife is saying about her husband that my husband is stupid. ഉടനെ അച്ഛൻ പറയാ അവളൊരു കഴുതയാണ്. So the husband turned around and said, my wife is a donkey. അപ്പം പൊട്ടനും ഡോങ്കിയും കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുക. So now imagine, they look at each other, one look at the other as a donkey and the other one looks at each other person as an idiot. So idiot and donkey living together.
നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞ്. I'm not talking about any one of you here. നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാണ്. All of you are well respected in your homes. ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു പോരുകയായിരുന്നു. Yesterday I visited somebody's home and I kind of got myself out of that place. ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നു. I just somehow escaped from that house. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയതാ. I went to pray. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാർജിങ്ങാ. They both were charging at each other, the husband and wife. കെ.ജോയ് ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, Pastor K. Joy said like this: തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ കമ്പോള മറിയം, ഞായറാഴ്ച കന്യക മറിയം. From Monday to Saturday, they are like saints at home. They are arguing with each other and they are fighting. But on Sunday morning, they are like Mother Mary. ഇവിടെ 90 വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചി പറയുകയാണ്, ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കല്യാണമൊക്കെ വന്നായിരുന്നെന്ന്. 90 years old. 90-year-old mom is saying, actually, back those days, a good proposal had come better than this. ഗതികേടി കെട്ടിപ്പോയതാണ്. Somehow we accidentally got married here. പണ്ട് വന്ന കല്യാണാലോചനയൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴും. Some people are looking back and thinking about the good old days where they had missed a good partner. നാട്ടിലെ കാര്യമൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിള്ളേരുടെ. Praise the Lord. ആമേൻ. ഒരു വലിയ വഴക്കുണ്ടായി ഒരിക്കല്. There was a big argument in a home. കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. There was a family that went through hardship. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. And the husband and wife was in an argument. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാത്രങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പിള്ളേർ തെക്കോട്ടും മടക്കോട്ടും ഓടുന്ന വലിയ ബഹളമാണ്. And there was such a commotion in the house. They were throwing the utensils at each other. അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അച്ഛൻ ഇത് നടന്നുപോയി. And the priest of that particular church walked past. അച്ഛൻ മനസ്സിലായി സംഭവം വളരെ ഗൗരവമാണെന്ന്. And the priest realized with all the commotion going in the house that there was some real problem going on there. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ബ്രദറെ സിസ്റ്റർ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞാടുകളല്ല വിളിക്കുന്നത്. And the priest addressed them as little lambs. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞാടുകളെ എന്നാ പ്രശ്നം? And the priest said, little lambs, what is going on? രണ്ടുപേരും കൈ കൂപ്പിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. And they both held their hands together in respect and said, we are going through some problem. ഈ സ്ത്രീ പറയാ, And the woman is saying, അച്ഛോ പ്രശ്നം ഇതാണ്, പശുവിന് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ പാലും ഡയറി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത്. and this wife is saying to the priest, my husband is saying that the milk that we are going to get out of the cow, we are going to sell it. ഞാൻ പറഞ്ഞു പകുതി ഡയറി കൊടുക്കണം, പകുതി പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കണം. And I said, half we would sell it, the other half we will use for our consumption. ഈ മനുഷ്യൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. And this husband of mine does not agree to it. അച്ഛൻ മനസ്സിലായി വലിയ ഗൗരവമായ വിഷയമാണെന്ന്. And the priest realized that they were really having a tough problem. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, എന്തുമാത്രം പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട്? And the priest asked, how much milk do you get out of this cow? ഉടനെ അവര് പറയാ, And she said, പശുവിനെ മേടിച്ചിട്ടില്ല, we have not yet bought a cow. അടുത്ത വർഷമേ മേടിക്കത്തുള്ളൂ. Next year we plan to buy one. അടുത്ത വർഷം മേടിക്കുന്ന പശുവിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പാലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കുക. You know, they were arguing about something which was not current. It was something that they were planning for in the future. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വഴക്ക കൂടുതലും. Even in our homes, we have such problems. ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞ് വലിയ വഴക്കുണ്ടാക്കുക. We talk about small things, trivial things, and we create big problems. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇറക്കപ്പെടുന്ന പിശാചിനെ എല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് വീട്ടോട്ട് പോകുന്നത്. We take all the demons and we take them home. അവിടെ ഭയങ്കര ബോക്സിംഗ്. And there is fist fights. ഇന്ന് ഈ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ട് എവള് പറയുകയാണ് യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു. See, this woman in the scripture, she's talking about her husband as a man who feared God. ദൈവമക്കളെ എത്ര സ്തോത്രം പറഞ്ഞാലും, എത്ര ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാലും, എത്ര നല്ല ഡ്രസ് ഇട്ടാലും വീട് നമ്മുടെ സ്വർഗമാണ്. അവിടെ ആത്മീയമായി മുമ്പോട്ട് പോകണം. Listen, regardless of what attire we wear and how we present ourselves, our home should be like heaven. ആമേൻ. Amen. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. Amen. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമായി തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Praise the Lord. ആമേൻ. Amen. നാലാമത്തെ കാര്യം, ഇവർക്ക് അയലോകത്തുകാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു. She had a good relationship with her neighbors. പാത്രങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ അയലോകത്തുകാർക്ക് ഒരു മടിയില്ലായിരുന്നു. The neighbors had no issue to lend
the utensils for her. കണം കയറി മുങ്ങുന്ന ഈ സ്ത്രീ ചെന്ന് പാത്രം ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ അവർക്കൊരു മടിയില്ലായിരുന്നു. None of the neighbors had any issue to come to her aid by lending their vessels to her. ആമേൻ. Amen. ഈ സഭയുടെ ഫൗണ്ടറായിരുന്ന പാസ്റ്ററായിരുന്ന പ്രിയ കെ വി കുര്യച്ച ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. When Pastor K.V. Kurian was the founder of this church, when he came to my church back home, this is what he said. അദ്ദേഹം അടുത്ത് ശുശ്രൂഷ ഇരിക്കുമ്പോൾ When he was ministering in a place, ഒരു വിശ്വാസിയെ കാണാനായിട്ട് പോയി. he went to see a believer. ഒരു കമ്പനിയിലാണ് പോയത്. He went to see that believer in his workplace. കമ്പനി ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നാരെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. And he said, I want to see such a so and so person. ഒരു പേരെ പറയാം തോമാച്ചൻ എന്ന് പറയും. തോമാച്ചൻ. And let's use a name, assume his name was Thomas. ഉടനെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ ചോദിക്കുക ആ ബീഡി വലിക്കുന്നത് പെന്തിക്കോസുകാരൻ തോമാച്ചനാണോ എന്ന്. And the security guard asked, is that the Pentecostal guy who smokes? കുര്യച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവനെ കൊണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. And the pastor told me that I can somehow pull myself away from ഞാൻ that. പിന്നെ ഏറിയാലോട്ട് പോലും പോയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. And he said that I never went back there. നമ്മുടെ അയലോക്കത്ത് ഇവിടെ പിന്നെ ആരും അയലോക്കത്ത് പ്രശ്നമില്ല, സഭയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം മുഴുവൻ. Here probably your neighbors don't even know who you are. Some people have issues within the church. നമ്മൾ ഏറ്റവും മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. We should live a respectful, honorable life. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ. You should only speak about things that are wanted. കണം കയറി മുങ്ങുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പാത്രം ചോദിച്ചപ്പോൾ പാത്രം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു മടി ഉണ്ടായില്ല. None of the neighbors had any issue to lend her the vessels that she needed. ആമേൻ. നമ്മളെ ഏറ്റവും മാന്യതയോടെ നിന്നാൽ നമുക്കൊരു അത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്യും. If we will stand in an honorable way, God will do a miracle for us. ആമേൻ. Amen. ആമേൻ. അവരുടെ ഓഫീസിലായാലും സഭയിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും മാന്യതയോടെ ജീവിക്കണം. No matter where you are, in your workplace, in your neighborhood, in your home, in your church, be people who are respectful. ദൈവവചനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനോ ചെയ്യാനോ നമ്മൾ തയ്യാറാകരുത്. You should not be able to say or do anything that is against the word of God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയുസ്സോട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് കളയാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. The testimony that you have, it takes a lifetime to build. But to lose it, it only takes a minute. യൂദാ 3.5 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാന്യത 30 വെള്ളിക്കാശിന് തകർത്ത് കളഞ്ഞു. Judas, who lived 3.5 years with Jesus, and the respect that he had gained, Amen. he lost it for 30 silver coins. നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവ സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട്. There is a God who knows the secret of our life. ആർക്കും അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അറിയാം. God knows our personal private life. Nobody else probably knows. ദൈവത്തിന്റെ സ്കാനിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയത്തില്ല. Nobody can escape from the scanning machine of God. ആമേൻ. Amen. കൈയുയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, Fifth, അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. she had a good relationship with her children. ആമേൻ. Amen. അമ്മ എണ്ണ പകരുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ. The children and the mother had a good working relationship. As she poured oil, the children were actively involved in moving that vessels and synchronizing. നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവുകൾ പോലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. The Bible says, my children are like olive shoots around the table. ഞാൻ ഫിലിപ്പോസിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഏക കാരണം, One of the reasons that I respect evangelist Philip in the Bible, അദ്ദേഹം ശമരിയ പട്ടണം പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല, not because he captured Samaria, ഷണ്ണൻ എന്ന മന്ത്രിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമല്ല, not because he baptized the Ethiopian minister. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ കാര്യം പ്രവചിക്കുന്ന 4 പെൺമക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. I respect that man because he had 4 daughters who prophesied. ആമേൻ. Amen. ആമേൻ. Amen. ആമേൻ. Amen. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടണം. Our children should be filled with the Holy Spirit. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി പറയുന്നു, In the Acts of the Apostles, അന്ത്യകാലത്ത് സർവ്വ ജഡത്തിന്മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. I will pour out my spirit about all flesh in the last days. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. Your sons and daughters shall prophesy. നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ കാണും. Your young men shall see visions. നമ്മുടെ തലമുറകൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരാകട്ടെ. Our children should be people who serve God. അവർ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. They should be filled with the Holy അവർ Spirit. ദൈവശക്തിയിൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. They should be filled with the power അവർ of God. ആത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ. They should be empowered by അവർ the Spirit of അന്യഭാഷ God. പറയട്ടെ. Let them speak in അവർ tongues. ദർശനങ്ങൾ കാണട്ടെ. Let them see visions. അവർ ലോകത്തെ പിടിച്ചെടുക്കട്ടെ. Let them be people who capture the world for
for Jesus. Shall we clap our hands? കരങ്ങൾ അടിച്ച് Put your hands നമുക്ക് together ദൈവത്തെ and give സ്തോത്രം the Lord a ചെയ്യാം. clap offering. നമ്മുടെ തലമുറകൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കട്ടെ. Let our generation serve God. ആമേൻ. Amen. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാ. I'm going to say a small thing. നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം. We all should have a family prayer in our homes. നമ്മളെല്ലാം ഈ രാജ്യത്ത് വന്നത് നമ്മുടെ അപ്പന്മാർ അമ്മമാര് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടാ. You need to understand we are here experiencing God's blessings because our parents and our forefathers were people who sought the Lord even in their homes. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം പാസ്റ്ററെ ഇവിടെ ഡേ ഡ്യൂട്ടി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി തിരക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Many a time people say that we can't have time together because we work conflicting ഞാൻ schedules. നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. I am making a request to you. രാവിലെ വൈകിട്ടോ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും Even if you don't have time to get everyone together at one given time, നിങ്ങൾ രണ്ട് പിള്ളേരും അപ്പനും അമ്മയും കൂടി വീട്ടിലുള്ള ഏതേലും ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൊച്ചു പാട്ട് പാടി ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് പകരം വെക്കാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കഴിയത്തില്ല. let me tell you, regardless of the time, whenever your family is together, you sing a song, read a scripture portion and pray, and let me tell you, nothing is parallel to that. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാർ വരണ്ട, നിനക്ക് അധികാരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. You don't need anybody, any specialist to come to your home and break the bondage in your home. God has given you the authority to do so. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ, Listen, എന്നോട് പണങ്ങരുത്. don't get upset at me. ഗ്രൈൻഡർ ഇല്ലായിരുന്നു, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലായിരുന്നു, മിക്സി ഇല്ലായിരുന്നു, ടി വി ഇല്ലായിരുന്നു, ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലായിരുന്നു. ആമേൻ നെല്ല് കുത്തി അരി ഉണ്ടാക്കി, ആമേൻ മുളക് മേടിച്ച് ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് ആമേൻ പൊടി ഉണ്ടാക്കി 12 പിള്ളേരെ വളർത്തിയെടുത്ത് അവരെ കോളേജിൽ വിട്ട് സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അവരെ അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ച അപ്പന്മാരുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ. Amen. You need to understand that when our parents did not have any modern amenities, any fast moving machines, they did everything with their hands, but they raised their children, taught them, sent them to schools and colleges, and they are blessed today. ശരിയാണോ? Is that true? ശരിയാണോ? Is that true? ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്തോത്രം പറഞ്ഞ്. Say praise God if it is true for you. ഇത് പ്രസംഗമായിട്ട് കരുതണ്ട. Don't think that this is just a message. ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. I am telling you because I'm grieved. അവര് ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയിട്ടില്ല. They have never given up on their family altar. 5 മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നിട്ടുള്ളത്. Praise the Lord. I have heard my parents pray and I've gone to sleep when I hear them. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ബൈബിൾ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീരാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷം. I believe that I stand here with the scripture, with the word. It's because of the prayer and tears of my parents. ഫാദേഴ്സ് ഡേയിലും മദേഴ്സ് ഡേയിലും അപ്പനെ അമ്മയെ ഓർത്താൽ പോരാ, 24 മണിക്കൂർ ഓർത്തോണം അവർ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ. Praise God. You should not just simply remember your parents on Father's Day and Mother's Day, but you need to remember their sacrifices constantly. ഞാൻ ഡാളസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സഹോദരനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. In Dallas, a brother told me this. പാസ്റ്ററെ എത്ര ലക്ഷം ഡോളർ മുടക്കാലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത്. And he said that no matter how much millions of dollars you spend, there is something that you cannot do in this country. ഞാൻ കാതോർത്ത് എന്താ പറയാൻ വരുന്നത്? And I was like listening very closely. What is he saying? അദ്ദേഹം പറയാ He's saying, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കല്യാണം, and he says that it is getting our children getting അപ്പനും married. അമ്മയും എന്തെല്ലാം നോക്കിയാലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് കല്യാണം. And he said that no matter what the parents do to get their children married, it's a tough അദ്ദേഹം thing. പറയാ പ്രാർത്ഥനയോട് മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. And he said that it's only possible by prayer. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവർ ദേഹത്തെ തൊട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ അവർ ദേഹത്ത് വീണാൽ അതിന് പകരം വെക്കാൻ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവന്മാർ ശക്തമായി The സംസാരിക്കുക. Holy Spirit is telling you that when your children are sleeping, put your hands over them, pray over them. If you shed tears over them, there is nothing compared to that. നീ കുടിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല, നീ കുളിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ കണക്കുമില്ല, നീ ഒഴുക്കിയ കണ്ണുനീരിന്റെ കണക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. Amen. Listen to this carefully. The water that you consumed upon yourself, there is no record of it here. നിന്റെ But the tears that you shed here,
it's recorded in heaven. നിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ ഒരു തുള്ളി നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് വീണാൽ അതൊരു സീലാണ്. അത് പച്ച കുത്തിയാൽ പോലും അമ്മനെ മായ്ക്കാം. പക്ഷേ ഈ കണ്ണുനീര് മായ്ക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. Amen. If you shed your teardrop and that teardrop would fall on your children, let me tell you, you can probably remove tattoos, but this teardrop that falls on your children, it will stay no matter what. വല്ലതും മനസ്സിലായോ? Do you understand what I'm saying? വല്ലതും മനസ്സിലായോ? Do you understand what I'm saying? വല്ലതും മനസ്സിലായോ? Amen. തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞോണം. In other words, cry for your generation. തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നതെങ്കിൽ തലമുറ നേരെ പോകാൻ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. Amen. We are here for the well-being of our children, and if they have to walk in right, in godly way, you need to shed tears. ജോലിയും കാറും വീടുമല്ല വിഷയം, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതാണ് വിഷയം. Let me tell you, good job is good, good facility is good, but what really matters is generations that serve God. ആമേൻ. Amen. കൈവച്ച് സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. Amen. നമ്മുടെ സമയം തീരാൻ പോവുകയാണ്. Amen. ആമേൻ. Amen. ഈ സഹോദരി ഇത്ര പ്രശ്നം വന്നെങ്കിലും അവള് എണ്ണ തീർത്ത് കളഞ്ഞില്ല. See, no matter what she had, the issue that she had her oil in her home was not consumed. വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ട്? The prophet is asking, ഒരു what do ഭരണി- you have in your home? ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. She said, I have only one small jar of oil and nothing else. ഇത്ര പ്രതിസന്ധി വന്നെങ്കിലും എണ്ണ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല. In other words, she was going through scarcity in her life, but the oil had not run out. എന്താണ് ഈ എണ്ണ? What does this oil represent? പ്രാർത്ഥന എണ്ണ, The oil of prayer, ആരാധന എണ്ണ, the oil of worship, രോഗശാന്തി എണ്ണ, the oil of healing, വിടുതലിന്റെ എണ്ണ, the oil of deliverance, വചന ധ്യാനത്തിന്റെ എണ്ണ, the oil of meditation, ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിന്റെ എണ്ണ the oil of testimony. നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ If you have that oil, അതിനകത്ത് ഉറവ തുറക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. God can open a spring in that oil. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. ഉറക്കെ പറഞ്ഞു praise the Lord. Amen. എണ്ണ കളയരുത്. Make sure you don't lose ദൈവസഭയെ the oil. ദൈവസഭയെ ആത്മാവ് പറയുന്നു എണ്ണ കളയരുത്. The Holy Spirit is telling you, don't you lose the oil. ആമേൻ. Amen. എണ്ണയുണ്ടോ അതിനകത്ത് അത്ഭുതമുണ്ട്. If you have the oil, there is a miracle in the oil. എണ്ണയുണ്ടോ അതിനകത്ത് രോഗശാന്തിയുണ്ട്. If you have the oil, there is healing in that oil. എണ്ണയുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഭൂതശാന്തിയുണ്ട്. If there is oil, there is deliverance from demonic attacks. പെന്തക്കോസ്ത് വളർന്നത് എണ്ണയ്ക്കകത്താ വളർന്നത്. Oh, the Pentecostal church grew in that oil of the Spirit of God. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത അപ്പച്ചമാരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് ഈ എണ്ണ കൊണ്ടാണ്. Oh, the uneducated people were used by God because of that power, because of that oil. ആമേൻ. Amen. ആമേൻ. Amen. ഞാൻ തീർക്കാൻ സമയമായി. The time is up. അവരകത്ത് കയറി. They came in. അമ്മ എണ്ണ എടുത്ത് ആ പാത്രങ്ങളോട് പകരുകയാണ്. And they are pouring the oil in the other empty vessels. എല്ലാ പാത്രവും നിറഞ്ഞു. All the vessels were full. നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ When it was full, എവള് പ്രവാചകനിലേക്ക് ചെന്നു. she went to the prophet. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്. And let me tell you, നിന്റെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതത്തിന്റെ എണ്ണ തുറക്കുന്നത് പിള്ളേർ കാണണം. your children should witness the miracle of God opening the oil or the provision for you. കൊച്ചു ഭരണിക്കകത്തുനിന്ന് എല്ലാ പാത്രത്തിലും എണ്ണ പകരുന്ന അത്ഭുതം നിന്റെ തലമുറ കാണണം. Your children should see, witness you pouring the oil from one vessel to the another. ആമേൻ. Amen. അവരത് കണ്ടു. They saw it. The അവൾ children എന്ന് witnessed it. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എണ്ണ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. And she went and told the prophet, we have the oil. ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ചിലർ എണ്ണ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പറയത്തില്ല. Some people, once their prayer is answered, then they don't share it with anyone. എണ്ണ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ മിണ്ടത്തില്ല. Once they get the oil, till they get the oil, they tell people, pray for us, we need the oil. ഞങ്ങളോട് ഒത്തിരി പേര് പിള്ളേരുണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിള്ളേരുണ്ടാകാൻ There are people who come to us and say, pray for us so that we will have children. കൊച്ചിന് 15 വയസ്സായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞേയില്ല. And they had a child, and the child is 15 years old, but we never found out. നമ്മളിപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. We are still praying for them. വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി. Some people say, Lord, please pray that we have a home. രണ്ടു വീടും മാറി മാറി പഠിച്ചു നമ്മൾ അറിഞ്ഞേയില്ല. They bought 2 houses, but you never found out.
Praise the Lord. Amen. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് നന്മ കിട്ടിയാൽ അത് ആരോട് പറഞ്ഞോ അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. If you share your issues with people and God answers the prayer, you are obligated to share the good news with them. ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ, ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ അതിന് $100 ചെക്ക് എഴുതി പാസ്റ്റർ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ആ പാസ്റ്റർ അത് വാങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ തലയെ കവിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിയത്തില്ല. If you get a job and you get your first check and you bring the $100 and give it to the pastor and the pastor prays over you, there is a blessing that comes on you which is not compared to anything else. കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പാസ്റ്റർ കൊടുക്കത്തില്ല, നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കും. You would not share it with the pastor, but you give it to everybody else. പണങ്ങിയോ? Are you angry at me? ആമേൻ. Amen. നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ നോക്കിയിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. We want to take care of our own self before we do. പ്രവാചകനോട് ചെന്ന് കാര്യം പറയണം. She went and she told the prophet. നമ്മൾ മെസ്സേജ് തീരാൻ പോവാ. Our message. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എണ്ണ വിറ്റ് ജീവിച്ചോളാം പറഞ്ഞു. എണ്ണ വിറ്റ്. The prophet said, "Go sell the oil." എണ്ണ വിറ്റ്. Sell the oil. പാസ്റ്റർ വെള്ളം എടുത്തില്ല, വെള്ളം. Sell the oil. ആമേ, എണ്ണ വിറ്റ് ജീവിക്കാൻ. Sell the oil and live. Make a living. ഞാൻ എണ്ണ കൊണ്ടുവരും കണ്ടോണം. ഇത് എണ്ണ എല്ലാം കണ്ടല്ലോ. Just imagine this is oil. ഇതിനകത്ത് വെള്ളമാണ്. It's water in it, but just പക്ഷേ imagine ഇത് it's ഇപ്പോൾ oil. എണ്ണയായി ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. I am going to use this as an analogy. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ അമ്മാമ്മ ഇറങ്ങി എണ്ണയുമായിട്ട്. The next day morning, she came out with the oil. പിള്ളേർ പുറകെ ഇറങ്ങി. The children are behind her. എണ്ണ വേണോ എണ്ണ. And they started selling the oil. Who needs oil? ആലോചിച്ച് എണ്ണയാ. And they asked, "What kind of oil is this?" അവള് പറഞ്ഞു കേൾക്കണോ? You know what she said? Miracle oil. She said, "This is miracle oil." Praise the Lord. Amen. 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 ഇതെന്താ എണ്ണയാ? What kind of oil is this? Miracle oil. This is miracle oil. അമ്മ മുമ്പിലും പിള്ളേർ പുറകിലുമായി ദേശം മുഴുവൻ നടക്കുക. എണ്ണ വേണോ എണ്ണ. And they went around the land saying, "Who wants the oil?" പ്രൈസ് വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Do you understand what it means? നാട് മുഴുവൻ എണ്ണ പകർന്നു. And they started selling this oil. അവിടെ അനുഭവസാക്ഷ്യം ദേശം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു. They shared her story everywhere. ആമേൻ. അത്ഭുതത്തിന്റെ എണ്ണ പകർന്നു. This is miracle oil. ആമേൻ. Amen. ഇന്ന് സാക്ഷി പറയാൻ സമയം കൊടുത്താൽ അവൾ പറയും ഭർത്താവ് മരിച്ചത് നന്നായി, ദേശം മുഴുവൻ എണ്ണ പകരാൻ കാര്യമായി തീർന്നു. Now she can say, "Thank God, even though the husband died, I was able to distribute the miracle oil around the നിങ്ങൾ town." ഇന്ന് വരെ ചെയ്യാത്ത അത്ഭുതത്തിന്റെ ഓർമ്മ തുറക്കാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. God can open a source for you that He has never ever opened before. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. Amen. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ദു ആൾക്കാരോ അത്ഭുതത്തിന്റെ ഓർമ്മ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. God is opening a source of miracle in your home. ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത മിറക്കിൾ ഓയിൽ അത്ഭുതത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ദൈവം തുറക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. God is going to open a miracle source for you today. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് തന്നെ ദൈവം ചില പുതിയ ഓർമ്മകൾ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. Amen. Today God is going to open a source for you. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. Let me tell you one more thing. വീടിന്റെ ഗേറ്റ് നേരത്തെ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. There was a board before. ഈ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന്. And before that board said this home is going to be confiscated. ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ജപ്തികൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുക. And they wanted to confiscate the home and the children. എണ്ണ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോർഡ് എടുത്തു മാറ്റിയേച്ചാ. And when they got the oil, they removed that board. പുതിയ ബോർഡ് തൂങ്ങി. There was a new board. എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? You know what it says? എണ്ണ വിൽക്കാനുണ്ട്. We have oil for sale. എണ്ണ വിൽക്കാനുണ്ട്. We have oil നിന്റെ for sale. കടത്തിന്റെ ബോർഡ് മാറ്റുന്ന അത്ഭുതത്തിന് എണ്ണയുടെ ഓർമ്മ ഇന്ന് ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. Praise God. God can do a miracle that will change your state, your status, the board that is before you have. Praise the Lord. Amen. ഒരു നിമിഷം പ്ലീസ് Rise up before the Lord. ഒരു നിമിഷം നിന്നിരുന്നാട്ടെ. Amen. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ I'm പോവുകയാണ്. going to pray for you. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In Jesus' name. ഇന്ന് പകൽക്കാലം
this morning, ചില പുതിയ ഓർമ്മ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. God is going to open a new source for നിന്റെ you. കടത്തിന്റെ ബോർഡ് മാറ്റി ദൈവം ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു ഓർമ്മ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. God is going to remove that board that speaks negative about your state, and He's going to put a new board for you. ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഭാരപ്പെടുത്തലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കരം നിർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ. If you are in burden, put your hands up. ആമേൻ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. I'm going to pray for you. കർത്താവേ, ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I pray for you for this. കർത്താവേ, അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യണേ. God, do a miracle for your children. കർത്താവേ, ചില പുതിയ ഓർമ്മ ദൈവം തുറക്കണമേ. God, open a new door for them. കർത്താവേ, തലമുറയ്ക്ക് വഴി തുറക്കണേ. Lord, open a new way for them. വിവാഹപ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണമേ. Lord, those children who need to be married, open a door for them. തലമുറയില്ലാത്ത തലമുറ ദൈവം കൊടുക്കണമേ. Those who don't have children, give them a children. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി ദൈവം Those കൊടുക്കണമേ. who don't have employment, give them employment. കർത്താവേ, വലിയ വാതിലും ദൈവം തുറക്കണേ. Open doors of opportunity. കർത്താവേ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വഴി തുറക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Thank you, Jesus, for opening a door for this പുതിയ church. ഓർമ്മകൾ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുന്നതിനായി God is going സ്തോത്രം. to open a new door for this church. ചില രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുന്നതിനായി God is സ്തോത്രം. going to heal the people. വലിയ മിറക്കൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ God പോകുന്നതിനായി is സ്തോത്രം. going to do a big miracle. കർത്താവേ, ഇതൊരു ഒരു പ്രസംഗമായിട്ടല്ല, ഓർമ്മയാക്കി തീർക്കണമേ. Lord, make a source, a new പിതാവിന്റെ spring. പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ഈ ദൈവദാസനെ സഭയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Yeah. we bless the man of God and യേശു the church. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ In Jesus' name. കരങ്ങൾ അടിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞോട്ടെ. Amen. കരങ്ങൾ തട്ടി ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ Praise God. അഭിഷേകത്തോടെ Hallelujah. ദൈവകൃപയോടെ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.